안녕하십니까. 박훈탁TV입니다. 글로벌 리스트들이 절망하고 있습니다. 러시아가 브릭스와의 거래로 제재를 완벽하게 우회하고 있습니다. 딥스가 러시아를 위협할 수단은 이제 하나도 없습니다. 미국이 제2의 베트남이 된 우크라이나에서 빠져나오려면 트럼프가 필요합니다. 방송 전에 한 말씀 드리겠습니다. 여러분들 잘 아시다시피 제가 해임 취소 행정소송 진행하고 있습니다. 광주가 제기한 터무니없는 손해배상 청구 소송도 준비하고 있습니다. 제가 매우 어렵습니다. 여기 후원 계좌 있습니다. 자율구독료 내는 셈 치고 좀 도와주시기를 간곡하게 부탁드리겠습니다. 국제통화기금 IMF는 러시아 경제가 2022년에는 마이너스 2.1% 성장했으나 미국과 나토의 제재에도 불구하고 2023년 올해에는 0.3% 성장할 것으로 예측했습니다. 이러한 변화에 충격을 받은 서방의 주류 매체들은 도대체 이것이 어떻게 가능한지 궁금해하고 있습니다. 국제통화기금 IMF의 예측을 믿을 수 없다고 주장하는 사람들이 있으나 러시아가 미국과 국제사회의 제재를 안전하고 합법적으로 우회하는 방법은 얼마든지 있습니다. 불과 몇 달 전까지만 해도 정치 지도자들과 주류 경제학자들은 러시아의 재정이 완전히 파괴되어 국가가 경제 파탄에 이르고 우크라이나에 계속 군사가 주둔할 가능성이 없어질 것이라고 예상했습니다. 바이든은 푸틴은 무슨 일이 일어날지 전혀 모른다면서 러시아 경제를 화산 분학으로 만들겠다고 약속했습니다. 프랑스 재무장관 브루노 르 메이어는 서방의 첫 제재 이후 러시아의 붕괴를 예견했습니다. 폴리티코는 다가오는 러시아 연방 붕괴의 혜택을 쌍수르들어 환영했습니다. 그러나 이러한 정치적 선전은 명백한 러시아의 경제 현실을 흐릿하게 만들었습니다. 러시아 경제의 회복력은 1년 전 중국, 인도, 브라질을 포함한 러시아의 주요 무역 파트너가 세계 인구의 3분의 1과 세계 GDP의 약 24%를 차지한다고 지적한 대한 매체에게는 전혀 놀라운 일이 아닙니다. 러시아를 포함한 브릭스는 세계 상품의 상당 부분을 제조하는 생산 기반 국가입니다. 러시아는 석유와 천연가스를 포함한 원자재와 자원이 풍부하여 서방의 제재를 기꺼이 무시하는 국가들에게 수익성 있는 무역 기회를 제공할 수 있습니다. 우크라이나 분쟁을 놓고 러시아와 경제전쟁을 벌이고 있는 미국과 나토의 노력은 브릭스 국가들 간의 무역관계를 단절하기는커녕 그들을 더욱더 가깝게 만들어버렸습니다. 브릭스는 현재 세계 기축통화, 미국 달러를 차단하는 양자 무역에 참여하고 있고 중국은 러시아 상품 구매 증가에 더해서 러시아와의 군사적 유대를 강화하고 있습니다. 미국과 중국 간의 적대감이 향후 증가할 가능성을 감안할 때 브릭스와 러시아의 긴밀한 관계는 대만과 태평양의 다른 동맹국 방어를 방해할 수 있습니다. 다시 말해서 미국은 러시아와 적대 관계를 통해서 잠재적으로 자신의 이익을 위협하고 있습니다. 세계 경제의 건전성에 대한 IMF의 최근 보고서에 따르면 언론은 제재와 스위프트 네트워크에서 배제로 인한 러시아의 임박한 경제적 재앙을 주장하고 있으나 러시아는 거의 제재의 영향을 받지 않고 있습니다. 오히려 제재를 통해서 밝혀진 것은 우크라이나에 대한 세계적인 합의가 존재하지 않는다는 것입니다. 미국의 러시아에 대한 어떠한 제재도 효과가 없다는 사실을 인정해야 합니다. 이러한 현실은 지난 1년 동안 대중이 들었던 이야기와는 전혀 상반되는 것입니다. As the war in Ukraine approaches the one-year mark, the U.S. is pushing for more sanctions against Russia. But are the ones already in place having an impact? Keir Simmons went inside neighboring Georgia to find out how Russia is getting around them. If you want to know how the Russian economy is surviving amid punishing Western sanctions, you might come here. We're just across the border in Georgia, and it's lined with trucks. President Putin's supply line. Bless you. You're going from Turkey to Russia to Moscow? He's carrying Xerox and unprecedented Western sanctions. Satellite images, along with international trade data, show this mountain pass becoming much busier. That's not surprising. At the outset of the war, Russia dropped most import restrictions on things like cars. The Russian border is about 25 miles that way, but the police tell us they've closed the road because of an avalanche risk. Business has stopped, but only temporarily.
Then, hidden in the snow, a stunning discovery. Two brand new American Ram pickups. American cars, American trucks. To Moscow, he tells me. The men tell us they've sold both vehicles for around $170,000 each. They say they are moving cars every week. We obtained one of the vehicle ID numbers and asked the manufacturer, who told us it was legally sold to a private customer by an authorized distributor in Abu Dhabi, that they cannot prevent that customer from reselling it, and the company complies with all US and international sanctions. And it's not only Georgia. Satellite images also show lines of trucks on the roads to Russia from China. President Putin and China's top diplomat meeting yesterday, pledging to strengthen ties. China already provides crucial economic help to Russia. Back in Georgia, the road reopens, and we pass a construction site where China is helping build a new tunnel through the mountain. The $500 million project was started before the Ukraine invasion. Despite all the sanctions, the IMF says Russia's economy is actually set to grow this year, but only by 0.3%. Lester? 앞에서 보셨듯이 매우 긴 국경을 접하고 있는 러시아와 중국이 터널과 도로를 통해서 경제적 그리고 군사적 통합을 추구하고 있습니다. 3월에 시진핑이 심심해서 러시아에 놀러 가는 것이 아닙니다. 푸틴과 시진핑이 미국의 단극 체계를 무너뜨리기 위해서 상호 방위 조약을 체결할 가능성을 배제할 수 없습니다. 러시아와 중국의 경제적 통합은 미국에 필적할 수 있는 초고대 경제 단위를 만들 것입니다. 미국의 일방적인 적대 행위가 혼자서는 대적하기 어려운 적을 만들고 있는 것입니다. 물론 이론상으로는 미국이 제재의 그물망을 촘촘하게 만들어 러시아의 제재 우회를 막을 수 있습니다. 지금 미국의 제재는 러시아와 직접적인 무역만 막고 있기 때문에 앞의 동영상에서 보셨듯이 제3 거래자를 이용하면 얼마든지 미국의 제재를 합법적으로 피할 수 있습니다. 그렇다고 해서 제3자를 통한 무역까지 차단한다면 미국은 러시아가 아니라 나머지 세계 전체와 대적하게 됩니다. 미국의 경제 제재는 더 이상 국제정치에서 위력을 발휘할 수가 없습니다. 이제 미국의 딥스테이트가 러시아를 위협할 수 있는 수단은 없습니다. 이제 절대다수 미국인이 딥스테이트의 주류 매체가 오정보, 미스인포메이션이라고 매도하는 것을 진실의 동의어로 간주하고 있습니다. 지금의 슬픈 현실은 미국 딥스테이트가 해결해야 할 산적한 국내 문제를 방치하고 우크라이나라고 하는 최악의 장소를 선택한 것입니다. 우크라이나는 논쟁의 여지 없이 수백 년 동안 러시아의 영향권에 있었고, 러시아는 우크라이나를 지키기 위해서 어떠한 비용도 지불할 수밖에 없습니다. 미국의 단극 체계를 무너뜨리기 위한 세력이 러시아를 중심으로 집결하고 있습니다. 바이든과 그를 조종하는 딥스의 책상에는 평화회담 카드가 없습니다. 미국이 제2의 베트남이 된 우크라이나에서 나오면 일단 러시아와 중국의 군사동맹 필요성이 줄어들고 미국이 대만과 태평양에 집중할 수 있습니다. 그런데 미국이 우크라이나에서 빠져나오려면 2024년 대선에서 트럼프가 당선되어야 합니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 감사합니다.